بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں۔ کیا فرعون کے بال اور ناخن اب بھی بڑھتے ہیں؟ فرعون کی لاش کب اور کیسے اور کہاں سے ملی؟ فرعون کا پاسپورٹ کب اور کیوں بنایا گیا تھا؟ کیا یہ صحیح ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے ایک میوزیم میں رکھی گئی ہے؟ کیا اب بھی وہ لاش ہے یا ممی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس کی لاش قیامت تک رکھی جائے گی؟ ان سب کے بارے میں عیسائی اور یہودی کیا سوچ رکھتے ہیں اور مسلمان کیا سوچ رکھتے ہیں، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ اور آج ہم آپ کو فرعون کے دریائے نیل میں ڈوب کر مرنے اور اس کی لاش کے بارے میں حیران کر دینے والے حقیقت بتائیں گے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، سال 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا اور اس کی بچی کھچی چیزیں کہاں ہیں یا کہیں ہے بھی یا نہیں۔ سبھی آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا ایک فرعون پانی میں ڈوب کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا، مگر اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا اس بارے میں کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ مگر قرآن مجید میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات لکھی ہوئی ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی۔ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، سو آج تک صرف تیری لاش کو نجات دیں گے کہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ رب العزت کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے سمندر کے کنارے پڑی فرعون کی لاش کو پہچان کر دربار کے لوگوں کو بتایا اور فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ دربار کے لوگوں نے اس پر وہ مسالے لگائے جس سے لاش سڑنے سے محفوظ رہتی ہے، چنانچہ انہوں نے وہ مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ مگر مسالہ لگاتے وقت ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ وقت تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمک کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی، اور مصریوں نے اس کی لاش پر نمک کی اس تہ کو صاف کیے بغیر ہی اس پر مسالے لگا دیے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ فرعون کی مسالہ لگی ہوئی لاش بھی زمین کے نیچے گم ہو گئی۔ اس کا نام صرف کتابوں اور اس کی بنائی ہوئی چیزیں لوگوں کے ذہن میں رہ گئے۔ اس واقعے کے لگ بھگ 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں فرعونیوں کے قصے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ رکھنے کے بارے میں آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب ایمان والوں کا پکا یقین تو تھا، مگر وہ سمجھنے سے ناکام تھے کہ اس خدائی کی دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہے اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ میرے دوستو، سال 1871 میں مصر کے ایک شہر الکورنیا سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور کو فرعون کے مسالہ لگی لاش کی طرف جانے والے خفیہ راستے کا پتہ چل گیا۔ دوستو، یہ چور چیزیں چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب چوری کے ارادے سے گھوم رہا تھا۔ جب اس نے کھدائی شروع کی تو اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ اسی بیچ اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں اسے ملنے والے راستے کی جب لگاتار کھدائی کی گئی تو سال 1891 کے دوسری ممیوں کے ساتھ اسی ڈوبنے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے جگہ پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہر لوگ قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا ڈیٹیل کے ساتھ جانچ پڑتال کیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمک کی تہ سے ثابت ہو گیا کہ یہ وہی فرعون ہے
जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी में डुबाकर बुरा अंजाम किया था। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा वाक़या था और इसकी सबूत की खोज में दुनिया भर के माहिरीन और साइंटिस्ट मिस्र की तरफ जाने लगे। अलग अलग साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने साबित कर दिया कि दूसरी सब लाशों के मुकाबले में सिर्फ फिरौन की लाश पर ही समुद्री नमक की तह जमी हुई थी। उसी सबूत के बाद उसे फिरौन की लाश बताकर म्यूजियम में रख दिया गया। साल 1982 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस के हुकूमत को रिक्वेस्ट की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए ताकि साइंस के जरिए से उसकी मौत की वजह भी पता चल जाए। मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया और उसके लिए फिरौन की मम्मी यानी उसकी लाश का पासपोर्ट बनाया गया, क्योंकि फ्रांस के अंदर जाने के लिए उस वक्त लाश का भी पासपोर्ट बनवाना जरूरी था। दोस्तों, कहा जाता है कि जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस जमाने के फ्रांसीसी सदर, खुद हुकूमत के जितने भी बड़े बड़े लोग थे, तमाम लोगों और फौज के ऑफिसरों के साथ वेलकम यानी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी बड़े जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजियों ने सलामी दी। फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों के टीम के हवाले किया गया। उस टीम की कमांडरी डॉक्टर मॉरस ने की। माइक्रोस्कोप के जरिए मम्मी के तमाम अंगों का बारीकी से जांच किया गया तो मालूम हुआ कि उसकी लाश और जिस्म में समुद्र की धूल, नमक वगैरह अभी तक मौजूद है और उसका गोश्त हर रोज ताजा होता है और बढ़ता है और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मॉरस के लिए हैरान करने वाली बात थी। उसने उस मम्मी के बारे में और भी जानने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उस बादशाह की मौत के बारे में मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली किताब कुरान मजीद में डिटेल के साथ दर्ज है। उसे मालूम था कि जहां से ये लाश मिली है वो एक इस्लामिक देश है। रिसर्च के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो एक साइंटिस्ट था। उसने उस मामले में मिस्र के एक साइंटिस्ट से मुलाकात की तो उस साइंटिस्ट ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 का और 92 का तर्जुमा लफ्ज ब लफ्ज सुनाया। फिरौन की खुदाई का दावा, उसका पानी में डूब कर मरना और फिर पानी से निकालकर उसकी लाश पर मसाले लगाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक तरफ था और बहुत क्लियर था। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान, मकाम और मर्तबा है और उसने फिरौन जिसने खुदाई का दावा किया और उस परवरदिगार आलम के मुकाबले में आया, उसकी लाश को क़यामत तक निशाने इबरत बना दिया। फिरौन वो अकेला शख्स है जिसकी लाश पर गोश्त तरोताजा और लगता है अभी किसी ने उसको सुलाया हो। उसके बाल और नाखून बढ़ते हैं, बल्कि उसकी लाश पर गोश्त बढ़ता है और बढ़ता रहता है। हर साल 15 मार्च को उसी म्यूजियम में चूहे रखे हुए हैं जो उसके ऊपर छोड़े जाते हैं और वो उसका बढ़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं और फिर उसकी ड्रेसिंग की जाती है और फिर उसको दोबारा शीशे के अंदर रखा जाता है। दोस्तों, फिरौन की लाश के बाल, आंखें बिल्कुल सही, हर चीज बिल्कुल सही सलामत। वो लगता ही नहीं कि ये 3500 साल पुरानी मम्मी है। मम्मी और लाश में फर्क होता है। ऐसा लगता है कि ये नई और ताजा लाश है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बीच 2000 साल का फर्क है। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ परवरदिगार आलम, तू फिरौन को इतनी मोहलत क्यों दे रहा है? वो तो कहता था कि मैं खुदा हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ये इंसान अपने लोगों में इंसाफ करता था, इसलिए मैं इसको मोहलत देता रहा। जब उसने जुल्म किया तो फिर पकड़ा। मेरे दोस्तों, फिरौन की लाश के हवाले से ईसाई और यहूदी ये सोच रखते हैं कि फिरौन पानी में डूबकर नहीं मरा था, बल्कि वो उस वक्त बच गया था और बाद में बीमार होकर मरा। और कुरान मजीद में आयत बयानात के मुताबिक मुसलमानों का ये अकीदा है कि फिरौन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी में डुबाया था और क़यामत तक उसकी लाश को निशाने इबरत बना दिया। मेरे दोस्तों, फिरौन की मम्मी नहीं बल्कि लाश है। फिरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने लाकर रख दी गई। इंटरनेट के क्लिप पर, अखबार पर, टीवी चैनल्स पर और म्यूजियम में अरबों इंसानों की आंखों के सामने सूखी लकड़ी की तरह मौजूद है। इबरत के लिए डॉक्टर मॉरस ने आयत का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह के नबी
امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے ہیں، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ تو میرے دوستو، ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔